کہ کیا وہ خبر درست ہے یا غلط ہے. جب اسلام بھائی نے دیکھا کہ اس خبر میں ایک غلطی ہے تو انہوں نے فوراً اس خبر کی تردید کی اور یہ مانا کہ نہیں یہ خبر غلط تھی. وہ شہزاد بٹ کوئی اور ہے. میں تردید کرتا ہوں، میں پھر تردید کرتا ہوں کہ شہزاد بٹ صاحب کے بارے میں جو بات کی ہے وہ کی. اور وائیں صاحب کا سن لیں کردار. جی وائیں صاحب کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ وائیں صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور یہ واحد شخصیتیں ہیں لاہور میں کہ جو غیر متنازع ہیں. میں تو یہی کہوں گا وائیں صاحب کا حکم ہو گیا تھا. وائیں صاحب میرے بڑے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا بھائی تموری صاحب جو سے انہوں نے وہ جان بوجھ کے کچھ نہیں ایسا کیا، وہ بس غلط فہمی میں یہ سارا ہو گیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو وائیں صاحب نے کہا ان کے حکم کی تعمیل ہوگی. اب یہ بھائی ہیں ہمارے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ کا شعبہ ہے نا، یہ حق سچ پر مبنی ہو تو پروان چڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت گوال منڈی لاہور میں موجود ہوں اور آج پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینئر تاج رہنما خواجہ ندیم سعید وائیں نے ایک بار پھر اپنی اعلیٰ اور قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دو فریقین کے مابین صلح کرا دی ہے. آج ارسلان تیموری جو کہ لاہور کی اور پاکستان کی جو کرائم کی جتنی خبریں ہیں اور ان خبروں سے جتنی جڑے تمام حقائق ہیں مثبت انداز میں پورے پاکستان تک پہنچاتے ہیں. آج سے چند دن پہلے ہال روڈ مارکیٹ میں پنجاب پولیس کے جوانوں کے ساتھ ایک تنازع پیش آیا اور اس تنازع کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون گوال منڈی کا رہنما شہزاد بٹ کے صاحبزادے نے پولیس حکام پر تشدد کیا ہے، جس پہ یقیناً شہزاد بٹ صاحب کی فیملی ایک لمبے عرصے سے اس لاہور کی سیاست سے وابستہ ہے اور انہوں نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا. ایک انہیں دکھ اور رنج بھی اس خبر کے بعد پایا گیا. ارسلان تیموری صاحب اپنے اس سے اگلے ویلوگ میں اس بات پہ یقیناً معذرت بھی کر چکے اور آج خواجہ ندیم سعید وائیں صاحب نے باضابطہ طور پر دونوں بھائیوں میں صلح کروائی ہے اور آج خصوصی تقریب یہاں پہ منعقد ہوئی ہے. خواجہ ندیم سعید وائیں صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں. اور لاہور کی بزنس کمیونٹی کے پریزیڈنٹ مرکزی صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان ملک خالد محمود بھی یہاں پر موجود ہیں اور آج فریقین میں صلح کرائی. سر تھینک یو ویری مچ. اور یہ بتائیے گا کہ آج ایک بار پھر آپ نے دو فریقین کے مابین صلح کرائی ہے اور ایک بڑا تنازع ہونے سے رکا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاجدار ختمین و زندہ باد. پہلی بات تو بھائی یہ فریق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اس بھائی چارے کو ہم نے مزید اور مضبوط کیا ہے. یہاں پہ بہت ساری خبریں چلتی ہیں، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن بڑا آدمی وہ ہے، بڑا شخص وہ ہے اگر کسی کے ذریعے کوئی غلط خبر یا غلط نام کوٹ ہو جائے اور وہ مان لے. اور میں بڑا پن سمجھتا ہوں ارسلان بھائی کا کہ انہوں نے مظاہرہ کیا. اور شہزاد بٹ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے الحمدللہ میں نے جب فون پہ بات کی تو اس نے کہا جی ارسلان بھائی میرے بھائی ہیں. تو یہ غلط فہمی کو ہم نے یہاں دور کیا ہے. صلح وغیرہ تو ہماری کون سی کوئی آپس میں ان کی کوئی جنگ تھی، کوئی لڑائی تھی، کوئی جدال کا تنازع تھا. ایک بات ہی وہ کلیئر کر لی ہے. ہم نے سامنے بیٹھ کے اہل علاقہ بیٹھے ہیں ان سب کے سامنے بیٹھ کے، اور میں ان دونوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا جو مثبت ثبوت دیا ہے. ہم سب ان دونوں کے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے بھی ہمیشہ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے. اور ہمیں سب کو کرنا چاہیے. آپس میں کئی باتیں ہو جاتی ہیں، گھروں میں ہو جاتی ہیں، بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، دوستوں میں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات سی پیچھے والی بات پہ جانا چاہیے. خبر ہے اس خبر کی خبر لینی چاہیے.
कि क्या वो खबर दुरुस्त है या गलत है। जब इस्लाम भाई ने देखा कि उस खबर में एक गलती है तो उन्होंने फ़ौरन उस खबर की तरदीद की और ये माना कि नहीं ये खबर गलत थी, वो शहजाद बड़े कोई और है। अब कई नामों के बंदे होते हैं, तो मैं बहुत सारे दोस्त इनके साथ आए हैं, इस्लाम भाई के साथ मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी दावत पे, शहजाद बट की दावत पे हम सब इकट्ठे हो इधर, और इंशाल्लाह ताला हम सब एक हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच। अरसलान तैमूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ख्वाजा साहब के बारे में वैसे तो बहुत बातें होती हैं, कई हज़ार लाखों व्लॉग्स उन पे बन गए, आपने भी मुख्तलिफ तबसरे किए। आज का उनका जो इस तरह जिरगा लगाना और भाइयों का आपस में मिलाना, उसको कैसे देखते हैं? और बट बरादरान से आज आपने इंकशाफ भी किया है, आपकी स्टूडेंट लाइफ का एक रिलेशन, आज पुरानी यादें भी बस। अच्छा, असल में अंसर बात ये है कि आपको पता है हम लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, तो जब जर्नलिस्ट होते हैं, किसी भी जर्नलिस्ट के पास, बड़े से ले लें आप, छोटा ले लें, क्योंकि आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, बोलने में हो जाती है, खबर की इन्वेस्टिगेशन में हो जाती है। लेकिन उसकी खूबसूरती ये है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपसे एक मिस्टेक हुई है, आप फ़ौरन उसकी तरदीद करें, आप फ़ौरन उस बंदे से एक्सक्यूज़ करें कि जिसके बारे में आपने बात की है, क्योंकि हकूक़ होते हैं। इन शहजाद बट साहब एक आम आदमी, मैं इनको समझूंगा एक आम आदमी के भी हकूक़ हैं। हम में से कोई भी मीडिया पर्सन किसी भी बंदे के बारे में कोई भी फजूल बात नहीं कर सकता, कोई उसकी फैमिली के बारे में इस किस्म की कोई बात हम कर नहीं सकते, हमारे लॉ में नहीं है। चूँकि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी आप जानते हैं इस किस्म के होते हैं कि शरारत करते हैं, किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इस किस्म की चीज़ें कर देते हैं, और फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भर जाते हैं कि जिस पे हमें भी देख के ये होता है कि शायद इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती है। तहकीक करनी चाहिए, मैं भी यही कहूँगा। मैं तरदीद करता हूँ, मैं फिर तरदीद करता हूँ कि शहजाद बट साहब के बारे में जो बात की है वो की। और वाई साहब का सुन लें किरदार जी, वाई साहब को कैसे हम छोड़ सकते हैं। वाई साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, और ये वाहिद शख्सियतें हैं लाहौर में कि जो गैर मुतनाज़ हैं। गैर मुतनाज़ समझते हैं आप? एक मुतनाज़ शख्सियत होती है कि जिसके पास लोग कहते हैं मैं नहीं जाना जी, मैं नहीं जाना जी, मैं नहीं उधर को जाना। ख्वाजा साहब एक ऐसे इंसान है कि जो गैर मुतनाज़ हैं, हर बंदा इन पे एतबार करके इनके पास आता है। तो सो नाइस ऑफ यू ख्वाजा साहब, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बट साहब, आज आप दोनों भाइयों में सुलह हुई है, अरसलान भाई ने अपने व्लॉग में भी माजरत की, आज फिर आप गले मिले। मैं तो ये कहूँगा, वाई साहब का हुक्म हो गया था। वाई साहब मेरे बड़े हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, इन्होंने कहा भाई तमूरी साहब जो से, उन्होंने वो जान बूझ के कुछ नहीं ऐसा किया, वो बस गलतफहमी में ये सारा हो गया। तो इंशाल्लाह ताला जो वाई साहब ने कहा उनके हुक्म की तमील होगी। अब ये भाई हैं हमारे। मलिक खालिद साहब क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट का शोबा है ना, ये हक सच पर मबनी हो तो परवान चढ़ता है, इसको ज़्यादा मकबूलियत मिलती है, ठीक है ना। जैसा कि अरसलान भाई ने ये करार किया, तरतीब की कि ये जो ख़बर लगी थी शहजाद बट के मुतल्लक, उसके बेटे के मुतल्लक, वो गलत थी। वो जो ना ये शहजाद बट साहब है ना उनका ये बेटा है। शहजाद बट एक ग्वाल मंडी की जानी पहचानी शख्सियत है, मरूफ शख्सियत है। तो आप देख रहे हैं कि जिस सारी ग्वाल मंडी के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो शहजाद बट की मोहब्बत में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो लिहाजा ये सारा सेरा मेरे बड़े भाई ख्वाजा नदीम सईद भाई साहब पर सर पर है कि इन्होंने दोनों भाइयों को इकट्ठा किया, ठीक है ना। ये मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा पन है कि अपनी जो गलत फहमी है उसकी तरदीद करना, उसकी माजरत करना, तो यही बड़ा पन है। बहुत शुक्रिया मलिक खालिद साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। और एक बार फिर ख्वाजा नदीम सईद भाई ने अपनी आला और कायदाना सलाहियतों को बरवे कार ला कर दो भाइयों में एक बार फिर सुलह करवा कर लाहौर के बेहतरीन और आला शख्सियत होने का सबूत दिया। जी, What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.